ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੌਰਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰੋਤਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਟੂ ਗੁਸਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਸੈਨੋ ਜੇ 4082722500 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ इंश्योरेंस करवा सकते हो। हर एक तरह की इंश्योरेंस करते हैं। टर्कियाना इमीग्रेशन लॉ फर्म 4159090503 कृष्ण तनोता जुब्बा सिटी। बलजिंदर सिंह निज्जर वुडलैंड। परमजीत कौर रंगी वाकावेल। GN लूप ट्रक वाश ऑयल भी चेंज करते हैं। एयर ब्रेक का काम करते, नवे पुराने टायर भी देंगे ने। सेंटरनेला ते मटेरा दे विच इन्हां दीयां 2 लोकेशनां ने। 2092770113 निम्मा सोता जी नाल गल कर सकते हो। वैस्ट कोस्ट वाले अजीत अटवाल जी 5593744541 इन्हां तो ट्रकों के लाइसेंस लै सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रोग्रामां नूं स्पॉन्सर करते हो, सब तक पहुँचाते साडे नाल जुड़ चुके ने। मिंटू गुरसरिया, सत श्री अकाल, स्वागत है जी। जी शुक्रिया जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। ते अज दियां अपडेट्स की ने? जी जी, अज दी अपडेट तो इहो ही है कि सब तो वड्डी जे आपां सियासी गल करिए तो गुरनाम सिंह झड़ूनी वालों पार्टी का गठन कर दिता गया। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रख दिता संयुक्त संघर्ष पार्टी। सो ये तो एक तरह नाल कह लो कि सियासी या समाजिक गल सी, पर देर शाम एक ऐसी घटना वापरी है कि जिन्हें सब नूं हलूण के रख दिता है, रूहां नूं झिंझोड़ के रख दिता है। श्री दरबार साहिब दे विच देर शाम एक व्यक्ति वालों बेअदबी की घटना नूं अंजाम देने का यतन किया गया है। बहुत दुखद घटना है। उस तो बाद हालांकि उस व्यक्ति नूं काबू किया गया, उस तो बाद उस बंदे दी संगत वालों कुटमार की गई है। जो लोग उत्थे मौजूद सन मौके ते, क्योंकि उन्होंने फड़ लिया गया, SGPC के दफ्तर तक खड़िया गया। हालांकि सिख जथेबंदियां या सिख जगत इस वेले पूरा गुस्से दे विच है। कुछ लोगों को शक है कि शायद वो बंदा जिउंदा है तो उन्होंने हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। पर पुलिस ऑफिसर ने एक चैनल दे नाल गलबात करदे इस गल की पुष्टि की है कि उक्त व्यक्ति की मौत हो चुकी है, उक्त दोषी की मौत हो चुकी है। ये बहुत वड्डी खबर है। जे आपां देखिए तो सिख जगत दे विच जिवें ही इस खबर का पसार होया, बहुत वड्डा रोस है कि श्री दरबार साहब दे विच आके इस घटना नूं अंजाम देने का यतन किया गया। हालांकि कुछ CCTV फुटेज वगैरह जिहड़ियां ने वो सामने आईयां ने। ये भी दस्सिया जा रहा है कि उन्हें उत्थे श्री साहब जो ब्याह हुंदा श्री साहब वो चुकण का भी यतन किया गया ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ होने का शक जता के बहुत ज़्यादा निंदिया। सारे सिख जगत वालों छड्डो, पूरी दुनिया दे विच इस घटना नूं लैके निंदा की जा रही है कि ये की हो रहा, की वापर रहा है, की वापर रहा है। सो ये पुलिस भी कह रही है या जिहड़ियां होर एजेंसियां इस वेले एक्टिव हो चुकियां ने, वो सारियां यही गल कह रही ने कि असी तहकीकात करके फिर पता ला सकांगे कि वाकया की साजिश है जां कोई बंदा परसनल किसी किस्म की कोई अपनी जिद्दां उहदी हुंदी है कोई कार्रवाई कि उन्हें अंजाम दिती है कि जां इहदे पिछे कोई साजिश है। हाल दी घड़ी बहुत ज़्यादा दुखद हालात ने, हाल दी घड़ी बहुत ज़्यादा सिख जगत दे विच रोह है। सो हौली हौली पता लगेगा कि मुआजरा की सी, मामला की सी, और ये व्यक्ति कौन सी, कित्थों आया सी, इहदी आइडेंटिटी की सी, इहदी मंशा की सी। बहुत सारे सवाल आ, पर सिख धर्म दे नाल ये वार-वार क्यों वापरिया, ये सब तो वड्डा सवाल है जी। ते अगे गल करते हैगे आ बादल दे दमाद दी ढिल मठ वड्डी चर्चा बनी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इलैक्शन नाल जुड़ियां ज़्यादातर खबरां रहिंदियां क्योंकि मौसम इलैक्शन का है। तो बहरहाल जिहड़े जे आपां देखिए तो बादल परिवार दे जो आई है दमाद आ,
ਵੈਸੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦਮਾਦ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਰੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ UPA ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਮਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਮੈਕਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਇਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੇੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗੇਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਾਲ ਠੋਕਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ 4-5 ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਖੇਮਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਠੱਲਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 4 ਵਾਰ ਦਾ ਜੇਤੂ MLA 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਭਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਂਚਰ ਹੋਈ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐ ਵਿੱਚ ਝੱਕਾ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੁੜਕ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਾ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਮਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਆੜਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਐਨ ਮੌਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਯਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਸੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ 2017 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 59,212 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੇ 44,976 ਤੇ। ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗੇ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਮਨੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ। ਮਨੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 10,966 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 59,000 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 49,000 ਵੋਟ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧੜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆ, ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਆਣਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁਦਾ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ, 4-5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ 5-10 ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਕਈ ਪਾਸੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਵੀ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦੇਣ। ਉਧਰੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਸਤਵਿੰਦਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਗਰ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਨੇ, ਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਘੰਟੇ 3 ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਘੰਟੇ 2 ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਤੇ 2 ਗਮਲੇ ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋਣ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਧੱਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਅਫਲਾਤੂਨ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੰਦਾ ਉਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਦੂਈ ਆ, ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ। ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੂਕ ਛਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 500 ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ, ਹਰੇਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਨਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਿਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਧਰ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਤੁਰਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਡੋਰੇ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICU ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਨ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ UPSC ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, DGP ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘੱਲਣੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਸੀਗੀ 30 ਸੈਪਟੰਬਰ। ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਸੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ DGP ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। UPSC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ DGP ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਆ। ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ DGP ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। 5 ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤੋਂ ਗਿਣੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜਿਹੜੇ 30 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ UPSC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ DGP ਲਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 21 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵਰਾ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ DGP। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਓਰ ਐਜ਼ ਐਨ DGP ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਡਰ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਰਸਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁਣਤੀ ਬੁਣੀ ਗਈ ਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅੱਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਲੈਟਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸਾ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੁਸਲਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੁੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਬੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ SIT ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ SIT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ SIT ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ SIT ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮਕਾਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀ। ਅੱਗੇ PMO ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਝਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਖੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ PMO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਘੱਲਿਆ। ਪਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੀਗਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉਹ ਚੀਫ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਲਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਸੰਮਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੇੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਮਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ SY ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ CBI ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਆਨਿਆ,
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਕਬਜ਼ਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡੇਟਾ ਬਾਅਦ ਚ ਐਲਾਨ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IT ਹੈਡ ਹੈ ਮਾਲਵੀਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟੂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।